ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 5ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ 3 ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 1 ਚ ਅਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਇਹ ਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਸਥਾਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। परमाणु भार और परमाणु अंक के दोनों को अलग अलग करके अपन लिखना है। जिमें कि देखो अपने को हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन 1 2 तो 3 ने, ठीक है। इन्हों का परमाणु जोड़ा भार है वो कहने 1 है, यदा 2 है, यदा 3 है। हुण इसनूं आपां जेकर अपनी आवर्त सारणी च पाईए तो इन्हों आपां हर एक नूं अलग अलग स्थान देना पऊगा, क्योंकि जी पिछली आवर्ती सारणी बनाई सी उहदे विच आपां परमाणु भार सीगे, परमाणु भार के अकॉर्डिंग ही उन्होंने आपां रखा गया सीगा। हुण इहदा परमाणु भार 1 है तैनूं आपां एक बॉक्स पावांगे, इहदा परमाणु भार 2 है तैनूं आपां दूजे बॉक्स पावांगे, इहदा 3 है तैनूं आपां तीजे बॉक्स पावांगे, ठीक है। ये रखा सीगा, परंतु इन्हां दे विच आपां नूं सिर्फ हाइड्रोजन कल्ले दा एक ही स्थान मिलिया सीगा, यानी कि परमाणु भार का स्थान आपां नूं नहीं मिलिया सीगा। तां हुण जिहड़ी आधुनिक आवर्ती सारणी सी इस कमी नूं पूरा किया गया सीगा। आधुनिक आवर्ती सारणी ने की होया, आधुनिक आवर्ती सारणी में की होया भी जिहड़े हाइड्रोजन ने इन्हां दा भार जिहड़ा हैगा अलग अलग है। इन्हां नूं एक संख्या अंक दिता गया, पर इन्हां दा परमाणु अंक दिता गया, जिन्हां दा परमाणु अंक सारा दा की रखा बराबर रखा गया, यानी कि इहदा अपने रखता 1, इहदा रखता 1, इहदा रखता 1, यानी कि नीचे वैल्यूज है इन्हें की बोला गया इसने परमाणु संख्या या परमाणु अंक। यानी कि आधुनिक आवर्ती सारणी बनाई गई है वो परमाणु अंकों के आधार पर बनाई गई है, ना कि परमाणु द्रव्यमान या उसके भार के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहली कमी इस आधुनिक आवर्ती सारणी दे विच यह पूरी हो गई सी। हुण इस तो बाद दूसरी कमी की सी अपने कोल, इस दूसरी कमी दे विच सीगा भी इहदे विच हाइड्रोजन है जिहड़ा, ठीक है, उहदी जिहड़ी संख्या निर्धारित नहीं की गई सी। देखो तीजी कमी ये सी भी जिहड़ा कोबाल्ट अते निकल सीगा, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ दो चीज़ां पढ़िया ਸੀਆਂ भी कोबाल्ट ਅਤੇ निकल ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। कोबाल्ट ਅਤੇ निकल ਨੂੰ, ठीक है, उन्होंने अगे पिछे पाया गया सीगा। अगे पिछे तो किवें मतलब भी जिहदा परमाणु भार जिहड़ा घट सीगा उन्होंने अगे पता, जिहदा परमाणु भार वध सीगा उन्होंने की पता सीगा पिछे पता सीगा। यह चीज़ की गई सी अपने कोल, परंतु इहदे विच हुण की कीता गया उन्होंने परमाणु भार नूं लिखा गया, वो किस नूं लिखा गया उहदे परमाणु संख्या लिखा गया, यानी कि इहदी परमाणु संख्या 27 सीगी ते उहदी 28 सीगी, ठीक है, ताकि संख्या के अकॉर्डिंग इन्हां नूं आवर्त सारणी विच रखा गया, ना कि इहदे परमाणु भार और द्रव्यमान के अकॉर्डिंग रखा गया, ठीक है। तो ये भी जिहड़ी समस्या इहदे विच अपने कोल पूरी हो गई सी। चलो आओ हुण आपां इस चैप्टर बारे पढ़ते हैं, जो कि अपने इस चीज़ विच बहुत कुछ सीखण नूं मिलूगा, ठीक है। देखो की कहता अपने को सन 1913 विच हैनरी मोसले ने वेख्या कि तत्तां दे परमाणु पुंज की तुलना विच उसका परमाणु अंक वधेरे आधार गुण पूर्ण गुण है, जिवें कि हेठां वर्णन किया गया है। इस अनुसार मैंडलीव की आवर्ती सारणी विच परिवर्तन किया गया है कि परमाणु अंकां नूं आधुनिक आवर्ती सारणी का आधार मन्निया गया है। आधुनिक आवर्ती सारणी नियम नूं इस प्रकार वर्णित किया गया है, यानी कि वही चीज़ सीगा इन्हां ने है विज्ञानियों ने देखा भी जिहड़े देखो सारा जिहड़ा आधुनिक आवर्ती सारणी वो किहदे आधारित है उन्हां दे, यानी कि गुणां दे भी इन्हां दे आपां गुण की सब तो वध किहदे विच वधन ते किहदे घट नहीं। तो इन्हें चीज़ देखा जिहड़ी परमाणु संख्या इन्हां दी, ठीक है, जिहड़ी परमाणु इन्हां दी संख्या है वो की है, वो वध ज़्यादा क्रियाशील है, वो वध ज़्यादा गुणकारी है किहदे नाल परमाणु द्रव्यमान दे नालों। ये चीज़ देखी सी तो ये चीज़ गुण किया भी जिहड़ा परमाणु इन्हां दा संख्या है वो क्या वध गुणकारी हुंदा है किहदे मुकाबले उहदे परमाणु द्रव्यमान या भार के मुकाबले, ठीक है। तत्तां दे गुण उन्हां दे परमाणु अंकां दे आवर्त फलन हुंदे हन। चलो ये की देखिया इन्हें देखिया भी तत्तां दा गुण हुंदा है वो क्या परमाणु अंकां दे वध आवर्त फलन हुंदा है। वही चीज़ ने भी आवर्त जिहड़े अपने कोल की हुंदे ने इस परमाणु संख्या हुंदे वो वध गुणकारी हुंदे ना कि भार के मुकाबले।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 1 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ Z ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰਕ ਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਣੀ 5.6 ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਤਨ ਨਾਲ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮੇਨ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ। ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਰਕੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਵਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਵਰਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਾਈਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਵਰਤ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਵਰਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਆਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟੋਟਲ 7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਵਰਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੇ 7 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਆਵਰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਆਵਰਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਦੂਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਤੀਜਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 18 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, 7 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿਸਰਣ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿਸਰਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿਸਰਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 11 ਦੇ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਧਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਸੈੱਲ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ 11 ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 11 ਸੈੱਲ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਹੀ ਸੈੱਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, 2 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
इस तरह जो दूसरा सैल्स है आ दूजा सैल्स है, इस तरह फिर तीजा भी सैल आऊगा, फिर चौथा भी सैल आऊगा। इस तरह जो सैल्स ने इन्होंने उपर निज़म होंगे ने भी इन्हें आप किन्ने सैल्स आप रख सकते हैं। तो पहले आप किन्ने रख सकते हैं, पहले सिर्फ आप कल 2 ही रख सकते हैं। उस तो बाद जो अगला ग्रुप सैल्स आऊगा ये आप किन्ने रख सकते हैं, ये आप रख सकते हैं 8। 8 तो बाद आप नहीं रख सकते। उस तो बाद तीजा आऊगा वो आप किन्ने रख सकते हैं, वो आप 8 ही रख सकते, इस तो बाद आप नहीं रख सकते। हम इस तरह आप देखा भी जो सोडियम के 11 सैल्स ने इन्होंने आप किमें रख सकते हैं। तो 11 सैल पहले सैल च किन्ने रखा, पहले सैल आप रख सकते हैं 2। उस तो बाद अगले सैल किन्ने रखा, अगले सैल रखने पैणगे आपको 8। हम देखो 2 और 8 किन्ने बन गए 10, 2 और 8 किन्ने होने 10। हम इस तो बाद एक अपन होर चाहिए, तो एक तो बाद हम आप एक होर रख देवांगे, तो टोटल किन्ने बन गए 11 सैल्स बन गए। तो इस तरह आप एक सैलों एक तरतीब च लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि ये इलैक्ट्रॉन पर आधारित हो। हम इस तरह आप देखिए जोड़े अपने इलैक्ट्रॉन्स रखे गए हैं अपने, ठीक है, ये इलैक्ट्रॉन्स जोड़े है ने इन्हों आप किस बेस पर रखांगे, इन्हों के आधुनिक वरते साधन निज़म के मुताबिक, जानी कि पहले शैल आप 2 रख सकते हैं, उस तो बाद आप 8, उस तो बाद आप 1। हूँ जो पहला शैल होंगे इन्होंने आप इंग्लिश नाम दे देना अपने के, भी के अपने तो के शब्द तो स्टार्ट हुआ है। उस तो बाद आप रखांगे आप एल, फिर रखांगे आप एम। तो इस आधार पर आप रखांगे, जानी कि जो पहला शैल के है ये वध तो वध आप किन्ने शैल ये इलैक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, ये रख सकते आप 2। इस तरह जो एल एल च आप कितना रख सकते हैं आप 8, तो एम एम के वध तो वध कितना रख सकते हैं, वो आप 8 रख सकते हैं, ठीक है बच्चे। इस तरह एक एग्जाम के क्वेश्चन आता है भी जिन्हें अपने को पहला शैल है, पहला शैल कि अपने को हाइड्रोजन यदा द्रव्यमान कितना अपने को, यदा परमाणु संख्या कितनी अपने को 1 है, ठीक है। इस तरह लास्ट वाला ये कितने अपने को 2 है। हम आप देखिए भी कोई शैल ये अपने को तत्त अजिहा मिल जाए जिसकी 1.5 आ जाए, क्यों फिर आप विचकार रखांगे, ठीक है। तो आंसर अपने को नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि जी परमाणु संख्या बनाई गई ना सारिਆਂ ਦੀ, ठीक है, वो ये परमाणु के आधार पर पूर्ण संख्या के आधार पर बनाई गई। हम पूर्ण संख्या कभी भी पॉइंटा नहीं होंगी, हमेशा नंबर होंगे, जिमें 1 2 3 4 5 ये आधार पर परमाणु संख्या होंगी है। तो कभी भी आंसर पॉइंटा नहीं आता, तो करके इन्हों आप नहीं रख सकते, ठीक है। पहला क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में ज़्यादातर यही पूछा जाता है। उस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन की पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अपने को हम आप इन्होंने बारे पढ़ांगे भी जो सैल्स ने इन्होंने आप किस रिकॉर्डिंग रखा हुआ सारिਆਂ ਨੂੰ। जिमें कि अपने को टेबल के देखो हम ये टेबल की कह रहा है, अपने को ये कह रहा है भी जोड़ा अपने को इसका ये परमाणु संख्या है, यानी कि पहले अपने को हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की कितनी होंगी अपने को 1 होंगी है। तो इन्हें परमाणु संख्या जेकर आप पाइए हाइड्रोजन तो ये कितने इलैक्ट्रॉन्स पैणगे, 1 इलैक्ट्रॉन्स पऊगा इतने, यानी कि 1 इलैक्ट्रॉन्स। उस तो बाद जो आप देखिए हीलियम, तो हीलियम की कितनी होंगी अपने को 2 होंगी है, तो ये आप 2 इलैक्ट्रॉन रख देंगे पहले शैल के ही, तो पहला शैल का पूरा हो जाऊगा इस 2 रखने नाल। हुण जेकर मान लो आप रखना चाह रहे हैं अपने को किहदा कार्बन का, तो देखो कार्बन के शैल्स किन्ने ने, कार्बन के इलैक्ट्रॉन की संख्या कितनी होंगी है, कार्बन के इलैक्ट्रॉन की संख्या कितनी होंगी अपने को, अब बन गया 1 2, उस तो बाद 3 4 5 6, तो 6 होंगी है। हुण इन्हां आपां 6 नूं इस शैल के आप किवें पावांगे, इलैक्ट्रॉनिक प्रसारण किवें पावांगे। तो जो देखो पहला शैल होंगे, पहले शैल हमेशा 2 पैणगे, तो इतने पै जाएंगे अपने को 2। उस तो बाद 2 तो पूरे हो गए, उस तो बाद कितने पैणगे, तो 6 पूरे करने वास्ते अपन 4 पाने पैणगे, तो उस तो बाद अगला शैल आऊगा वो पाने पैणगे अपन 4, तां करके कार्बन की संख्या इस तरह पूरी हो जाएगी। हुण जेकर मान लो आप किसी होर दा पाना, पानी किस दा भाई आप मान लो अब पाने मान लो मैगनीशियम का पाने, तो मैगनीशियम देखो कितने अपने को 12 ने, तो ये वास्ते 12 में किवें पावांगे आप, पहले च पैणगे 2, उस तो बाद पैणगे 8, तो 2 तो 8 10 बन गए, तो अपन कितने चाहिए होर 2 चाहिए, तो 2 आप अगे नैक्सट करके पा लेंगे, तो इस तरह अपने को मैगनीशियम की पूरी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो जी ये सारी ही परमाणु संख्या बनाई गई है, जो भी आधुनिक वरत सारणी बनाई गई है, वो ये कि आधार है, वो इलैक्ट्रॉन प्रसारण का आधार है भी पहले आप किन्ने पाएंगे, दूजे किन्ने पाएंगे, तीजे किन्ने पाएंगे, ठीक है बच्चों। हुण इस आधुनिक वरत सार में तुसीं ने कुछ गल्लां ध्यान च रखनियां ने, ठीक है, जो कि तुहानूं मैं दसूँगा। हुण देखो जी आ साइड्स होंगे इन्हें क्यों बोलते आप अपने को आवर्तन बोलते हैं। हुण जो पहली आ ग्रुप बनया हुआ है, पहले ग्रुप के दसो जो आधुनिक वरत सारणी के लास्ट वाला सैल होंगे वो संख्या कितनी होंगी है। जेकर आप लास्ट वाली संख्या काउंट करांगे तो कितनी बनी, पहला देखो पहला 1 है, तो पहले कितनी बनेगी 1 बनेगी। उसका नंबर तीजा देखो, तीजे जेकर 3 बनाना तो 3 किवें बनूगा अपने को 2 और 1 के अकॉर्डिंग बनूगा। उस तो बाद मान लो आप की बनाना है सोडियम का बनाना, तो सोडियम के 11 होंगे, 11 किवें बन गए 2 8 और 1 बनूगा। उस तो बाद मान लो अपने 19 का बनाना, तो 19 का किवें बनूगा 2 8
कितना बन गया अपने को 2 8 ਤੇ 10 फिर आप 8 पाया 8 ਤੇ 10 18 तो उस तो बाद अपन एक होर पाना पऊगा ठीक है। तो ये वर्त सारणी अपने को इस तरह बन जाएगी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਆਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 1 ਆਇਆ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਲਾਸਟ 'ਚ 1 ਆਇਆ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਦੇ ਆਵਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਵਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਵਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਆਵਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਣੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਵਰਤ ਸਾਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 2 ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਲਿਥੀਅਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 2 ਅਤੇ 1 ਬਣੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬੇਰੀਅਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 2 ਅਤੇ 2 ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬੈਰੋਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 5 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਅਤੇ 3 ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਵਰਤ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆਵਰਤਫਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਹੀ ਸ਼ੈਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮਨ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਦੇਖੀਏ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 11 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 8 ਅਤੇ 1 ਬਣੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ 2 8 ਅਤੇ 2 ਬਣੂਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 3 ਹੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਵਰਤ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਆਵਰਤ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 1 ਬਣੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। तो ये कुछ गल्लां दिमाग तुसीं रखनियां ने सारियां ने ठीक है। जो हुण आपां इहदे ग्रुप बारे थोड़ा अगे पढ़दे हां। हुण देखो अगे इस की कहंदा है ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ 3 ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਅਸੰਗਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਿਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਮਸਥਾਨਿਕਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ 1.5 ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਉਹਦੇ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੌਇੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੌਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾਤਮ ਕਾਵਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 18 ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ 18 ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਟੋਟਲ 7 ਦੇ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ 7 ਸੀ ਟੋਟਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਵਰਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ 17ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ 17 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਆਹ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ 17 ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 9 ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ 9 ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 2 ਅਤੇ 7 ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਜੂਗਾ 9 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਲੋਰੀਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ 2 8 10 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ 17 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 7 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਯੋਜਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। आओ वेखिए कि किस तत्तां दे विशेष ग्रुप के पीडीएफ स्थानां दा गल निरपक हुंदे ਆਪਾਂ पढ़ते हैं जो चीज़ सारे पसंद है वो सारी चीज़ समझाएंगे सुन करके पेपर ठीक है। तुसीं वेख्या कि सारे तत्तां दे संयोजन इलैक्ट्रॉन की संख्या समान होंदी है। संयोजन इलैक्ट्रॉन उही आ गए ने इलैक्ट्रॉन प्रसारण मतलब कि जिहड़े सारे इलैक्ट्रॉन होंदे ने ठीक है। इन्हां दे तत्तां दे गुण ने सारी की संख्या की हुंदी समान हुंदी है। इसे तरह तुसीं वेखदे हो कि एक ग्रुप के सारे तत्तां दे संयोजन इलैक्ट्रॉन की गिनती समान होंगे। हुण देखो की होंदा अपने को जो आपने ये सारे तत्त पढ़े सी
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 1 ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਪੋਨੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਯੋਜਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਸੰਯੋਜਨ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲੋਰੀਨ F ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ Cl ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 17 ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਰਤੀਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ 3 ਤੱਤਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਰਤੀਬ ਕਰਨੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 1 ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ 2 ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 'ਚ 1 ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਸ਼ੈੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸ਼ੈੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 'ਚ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 1 ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 2 ਸ਼ੈੱਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 3 ਸ਼ੈੱਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਨ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 1 ਤੋਂ 17 ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 18 ਵਿੱਚ ਹੀਲੀਅਮ ਪੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, 1 ਤੋਂ 17 ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਕਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਿਲੀਕਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਹੋਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਸ਼ੈੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਹੋਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਸ਼ੈੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 3 ਸ਼ੈੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਵਰਤ ਸਾਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ K, L ਅਤੇ M ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ 3 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 3 ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ K ਬਣ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ L ਬਣ ਜੂ, ਫਿਰ M ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਰਤੀਬ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸੈੱਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿੱਚ 8 ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੱਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਿੰਨ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਸੂਤਰ 2 ਮਲਟੀਪਲ n ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ n ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 1 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਸੈੱਲ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, 2 ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ L ਹੁੰਦਾ, L ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 8 ਹੀ ਸੈੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ M ਆਊਗਾ, ਤਾਂ M ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 18 ਹੀ ਸੈੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ, ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੰਯੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਤੋਂ। ਸੰਯੋਜਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ? ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਤੱਤ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਦੇਖ ਸੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਵਰਤੇ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।